Assalamualaikum. Bizdi bilim şeyh haber razı olsun. Şunday yerge konakka çakırdı. Şunday vardır. Kuday verse bir qancha adamlardı çakırdı. Şundan konakka geldik. Konakların arasında bilgili Kırgızstan'dan gelen dünyada tanıkan adamlar da var. Jolaman, Ernazar, Ahmet'in işleri var. Ana kurmadan. Uzak yol gidip geldiniz de. Kurmadan. Ana. Jolaman. Aylan sıcak şu bakkanlar. Kaç oyuncu var? Kurma beni yakşı dörtgen. Kolga soğuk yatkan yok katman. Ya neme? Ötkanda bayada Samet'in karı barganda siz var bileniz. Birincisinde. Şanglar. Yok gerek. Hayır, ne be? أو جو ما مشكلة بس بسط Nahmedu ve nusalli ala Resulihil Kerim emme ba'd. Hurmatlı maşallah yemin sizler adı Allah'ın şarında olgandan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisine layık Açık çerezde şuna bak. sizler Allah'ın konukları ile paylaşlar. Hazır bu bayağı Kırgızistan'da uluk, Kırgızistan'da Azat Ustas, olursa Kırgızistan'da Jolaman, Kırgızistan'da Abdülbakir Damullah, Cebek Damla emes de dura. Hazır barız Allah'ın konukları olup kelip oturabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan el-hujjac vel-umar vafdullah. Acılar ve umra kıluvchilar Allah Taala'nın vafd degan kotorması Abdullah Damla delegat deb ataladi. Allah'ın delegatlari depçi. Az Kırgızistan'dan bir Saudiyaga delegatsiya kele turgan bolsa, qanday to'siq bo'ladi? Saudiyanın hökumeti, karoli turabı. Bu acılar, umra kıluvchilar, jana sizler, bizler degan bular Allah'ın delegatlari bo'lib kelib o'tiradi. Hem Allah'ım aytib atat, ular menden emneni surasa, şunu beremin deydi. Demek Allah Teala bu jaka bizi çakırdı. Bizge bir nese beri üçün. Biz de Allah Teala emneni surasak beret bulacaktan. İkinciden bular eğer künölerinden tövbe kılsa, künölerini keçiremin de atat da. Oşoğa varыңızдар, maşallah, mına şunda ıyık жерге, жаңы мен Jolamaмен келе жатканда эле айттым. Мындан өткөн ıyık жер жок жер бетинде. Бул Мекке менен Медина өткөн ıyık жер жок. Ошон үчүн бул жактагы бардык амалдардын соогуда берекелүү бул жер болгондон кийин 100 mingге жүрөт да. Намазың 100 ming, ар бир амалдын соогу 100 mingге жүрөт. Ошон үчүн баарыбыз бул жака келдик, кыйындыгыбыздан эмес, акчалуу болгон себептен эмес, күчтүү болгон себептен эмес, авторитеттүү болгон себептен жокпуз. Бул жана эле себеп бардыгычы. Чын-чыныгы келгенде Аллах ар бириңиздерди, ар бирибизди жакшы көрдү, Алла Таала өзү чакырды. Бул ажылык менен умра ушундай. Алла кимди чакырса ошол келет. Çakırılmagan bu jaga kele albaydı da. Anan ikinciden uşul Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisinde men lem yashkurin nas lem yashkurillah degen kim pendenin kılgan jakşılığına şükür ayta albasa al hiç kaçan Allah'a şükür ayta albaydı. Pendenin kılgan jakşılığına rahmat ayta albagan adam hiç kaçan Allah'ın kılgan jakşılığına rahmat ayta albaydı. Peygamber da çın aytты. Oşonday pendenin jakşılığını kadırlay albagan hiç kaçan Allah'ın jakşılığını kadırlay albaydı. Oşoğa mana ошол bilim dosubuz maşallah ошол lider firması ошоға себеп болуп барыбыз келип калдык дейм. Туурабы? Ошого Алла разы болсун. Анан ушул жака атайын. Бул жактан бул жерде дамларды аралаштырып, анан бул жерде спортсмендерди, жөнөкөй адамдардын баарын аралаштырып, эми бул жерден ортодон ынтымак болсун, биримдик болсун деп. Ана көрүп атасыздар. 2 саат жол жүрдүк окшойт да. Кетип атабыз деп ар кандай ойлор келди. Анан ошого ушундай жерге келип сыйлап атат. Bunun maksat emne? Hem Allah'ın dini kötürüsün diye atar. Hiç kandan maksat yok. İslam dini kötürüsün, İslam dini saktasın diye atar. Musulmanlar önüyorsun diye atar, Musulmanlar kötürüsün, Musulmanlar saktasın diye atar. Başka maksat yok da.
ошого мына ушул жерге баарыбыз келдик. Эми ушул убактыбызды текке кетирбестен эми тамакты ар жерде жей беребиз да. Бул жерде тамак максат эмес. Бул жерде мына дидар деп коет да. Бири-бирибизди көрүшүп, эртең Кыргызстан болгондо чогуу жүрөбүз. Анан бири-бирибизден пайдалануу, анан бири-бирибизге жакындоо максат бул жердечи. Ушинтип себеби дегенде урдуларда бир сөз бар да. Пели диллелу, бадме динлелу дейт да. Биринчи адам жүрөгүн ал дейт да. Андан кийин адам динин ал дейт. Пайгамбар алейхиссалам биринчи келип, пайгамбар болуп келгенде биринчи Абу Бакырга дават берген да. Эмнеге? Эң жакын досу ушул болгон. Ушундан бир эреже чыгат да. Адам бир адам динге чакырганда эң биринчи өзүнө эң жакын болгон адамдан башташ керек да. Сен ошол анын сөзүн угат да. Ошого бир ортодогу биздин бул албетте бул Аллах Таалага да жаккан чогулуш. Ушу ынтымактын негизинде мына кээ бирлерибиз Кыргызстанда көргөн эмеспиз да бири-бирибизди. Ушу Меккеге келип өзүбүздү көрүп отурабыз да, таанып отурабыз да. Демек бул Аллага жаккан чогулуш болуп атат. Ошон үчүн иншалла бул жерде баарыбыз бири-бирибизден пайдалансак, туурабы? Азыр бул жерде отурган чоң-чоң дамлар отурат. Мана бул жерден дагы спортсмендер отурат, булар отурат. Баары бир кыска-кыска сүйлөсө, пайдалансак, мына бул жерден иншалла дуганы кылып акырын иншалла. Өзү негизи бая келгенде баягы эми биз инсанбыз да. Өзү Меккеге келгенден кийин өзү замзамдан өткөн ичимдик жок депбиз, андан улуучу. Бирок биз инсан экенбиз да, пендебиз. Ушул жака келип алып туруп, замзамды бияк коюп алып туруп, пепси ичебиз да. Замзам бияк коюп, миринда ичебиз да. Инсан экенбиз да, табиятчы. Анан ушул жака келип алып, бул жерди көрүп, охо дейбиз да. Өзү охо дей турган жерден келдик өзү негизичи. Меккеден. Ошо мен арабка тийишип айтып койдум да, Кыргызстанда тагыла турган нерсе эмеспи? Биздин Кыргызстанда ар бир жер ушундай депчи. Ошого иншалла, ошого мен жекече оюм биринчи ошо билимге сөз берсек, бул ошол бул жерге уюштуруучу катары бизге кичине бир өз тилектерин, максаттарын айтса, анан кийин кичине дамларга сөз берсек, анан биздин мына инелерге сөз берсек, а? Иншалла 5 үлеп турбайсызбы? Макул иншалла. Ошого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисте табиу байнал хаджи вал умра. Умра менен ажылыкты кыла бергиле деген. Birinin ardından birini kılıverirler. Birinin ardından birini kılıverirler. Emnege dese فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالنِّفَاقِ Se umra meni acılıktın tasiri uşul ekende. Adamdan ekisizlik jokla degende. Adamdan kedeyçilik, jakışılık jokla degende. Gördünüz mü? Bu umranın tasiri de. Oşun üçün umrası kabul bolgon, acısı kabul bolgon adamı Allah 5 bilek verir. Eneden törölgön baladay bolup künödөн tazara degenler. Demek bir bala eneden bugün töröldü de neresi? Al kanday taza. Al eştekini körgön jok, ukkan jok, süylөгөн jok, кармаган жок, баскан жок да. Периштедей таптаза да. Алла ошондой кылып бизди Кыргызстанга кайтарат да. Мана баарыбыз умраны кылдык. Эми умраны кылгандан кийин Алла Таала ошондой күнөөбүздү кечирди, тазалады. Демек энеден төрөлгөн баладай күнөөдөн тазартат экен Алла субханала таала. Экинчиси эмне десе, Алла бейишти важып кылат дейт. Умрасы кабыл болгондо. Үчүнчүсү Алла Таала дуасын мустажаб, дуасын кабыл кылат экен. Демек сиздер азыр бата бере турган адам болуп калдыңыздар. Азыр жоламадан бата алсак болот да азырчы. Мунун дуасы түз кабыл да азырчы. Улуктан, азат агайдан бата алсак болот да. Анан мунун дагы бир пайдасы өлгөнгө чейин Алла Таала жакырчылык эшикти жаап коет. Аллаху акбар. Шейх Фарук деген баягы сиздерге да келип кетти го. Шумеккеде чоң шейхтерден да. Ошол айтат да, рызкыны көбөйтөм 3 амал бар дейт да. Экөөсү скоростной экен да, тез көбөйөт экен 2 амал. Бирөөсү жайраак көбөйөт экен да. Ал жайраак кайсы ибадаттан жайраак көбөйөт экен рызкычы. Анан тууган урук менен катташуудан, анан умра менен ажылыктан тез көбөйөт экен да. Рызкы тез көбөйөт. Себеби пайгамбар айткан, эгер өмүрүң узун болсун десең, рызкың мол болсун десең, тууган уругуң менен катташкан деген да. Ошон үчүн биздин кыргызда жакшы сөз бар. Туугандын дейт, азары бар, безери жок дейт. Канча сага кыйынчылык жеткисе деле, азары бар да анычы. Сага жүк болот, бирок анан баары безери болбойсуң. Баары сенин тууганың да. Ага сабыр кылганга туура келет. Демек Алла Таала рызкыны мол кылат. Бешинчиси эмне десе, Аллах Роббул Иззат кыямат күнү 400 тозок важип болуп, тозокко сөзсүз, түшүүсүз сөзсүз болуп, тозокко түшүп калган туугандардан 400 адамды ортомчу болуп, шафаат кылып, тозоктон алып чыгып, бейишке алып кирип кеткенге Алла Таала мүмкүнчүлүк берет экен. Эгер умра кабыл боло турган болсо, ажылык кабыл боло турган. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бул жака келдик. Алла Роббул Иззат ушундай бир жерге алып келип койду. Канча дуа кылсаңыз, дуаңыз кабыл болот. Ошон үчүн ыйлап көп сурап каралы. Бул биздин биринчи келишибиз болбосун, бир келишүүнүн башталышы болсун. Мурда бизде ой болот эле. Бир жолу ошол Маккага, Мединага барып келсем, бир жолу ажылык умрага барып келсем экен деген бир
ой болады эле да. Туурабы? Өмүрүмдө бир жолу дегенчи. Азыр Алла Таала техниканын doğru, техниканын өнүккөн doğru. Азыр Алла жеңил кылып койду. Алхамдулилlah. Бир жылда 3-4 жолу келип аткандар бар. Туурабы? Ошончо кайра келинге аракет жасай берели. Алланын жеңилдиги бул. Мен өзүм окудум Фазаил Хаждан дамылар. İmam Şafii rahmetullahi aytқан екен. İmam Şafii rahmetullahi. Менин оюм боюнча деген. Бул жака айына 2-3 жолу келип туруш керек азында деп тур. Айына 2-3 жолу келип туруш керек азында деп көрдүңүзбү? Келе турган жер. İштеп келип, мына жерде акчаны сарптай турган жер. Bir сомуңузга 100 000 сооп бериле берет да. Bir окуган намазыңыз 100 000ге кетет. Көрдүңүзбү? Бирөөгө ассаламу алейкум рахматуллах Кыргызстанда салам берсең 10 сооп. Бул жакта салам берсең 1 миллион сооп да. Ва рахматуллах десең 20 сооп, биякта болсо 2 миллион сооп. Ва баракату десең 3 миллион сооп. Ихласты 3 жолу окуп кое турган болсоң, 3 жолу окуп койсоң ихласты. 100 000 Кур'ан хатым кылган сооп берилет. Аллах. Ошону караңыз, канча биз убактыбызды текке кетирип коебуз да. Гасизден чыктыңыз, Кабага барганга чейин. Автобуска отурат, барганга чейин. Туурабы? Адам баласы 15 секундда 3 жолу ихласты окуп коет экен. Жай окуса. 15 секундда. 15'de 3 жол ихласты окуп коет экен. Демек 1 минутта 4 жолу Куранды хатым кылган соonu ала берет да. 60 жол окуп коет экен. Демек жарым саатта 100 000 жолу Куранды хатым кылган соonu алып коет экен. 100 000 жолу, көрдүңүзбү? Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, демек бир таспи деп койгон. Эртең чыксак мына, гасизден чыктыңыз. Ихласты 3 жолу окуп баштаңыз да. 3 жолу окуп ихласты урматтуу туугандар. 100 жолу Куранды хатым кылган соonu алып кое берет экен. Көрдүңүз? 100 жолу ихласты 3 жолудан 101 таспи толтуруп кое берет экен. Харамга жеткенге чейин элечи. Демек, сооптун бир кенени Алла Раббул Иззат алып келип койду. Ушундай бир улуу жерге, ыйык жерге, мына Мадинага барып келдик, туурабы? Пайгамбар алейхиссалату вассалам шаары. Мекке болсо, Аллах Раббул Иззат бул жакта Кабатул Аллахнын үйү бар. Ибрахим алейхиссалату вассалам бул жака дуа кылган, ey Алла, Меккеге берекеңди бер дедилер. Алла Таала ушундай берекесин берип койду. Ар бир амалдын соonu 100 000ге көтөрүп койду. Ал эми Мединага пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган, ey Алла, Меккеге канча берекеңди берген болсо, Мединага ошондон 2 эсе берекеңди бер деген да. Ошон үчүн Имам Малик деген улуу алым айтат, Меккеде пайгамбардын дуасына таянып айтат, Меккеде ар бир амалдын сообу 100 000 боло турган болсо, Мединада ар бир амалдын сообу 200 000 дейт. 200 000. Себеби пайгамбар дуа кылган, 2 эсе берекеңди бер деген. Бирок хадисте 50 000 деп келет Мединадачы. Ошого урматтуу бир туугандар, бул ыйык жака келдик. Эмне үчүн келдик? Бул Мекке менен Медина өзгөрүп кете турган жай. Бияктан өзгөрүп кете турган. Аллах Таала бизди эмне чакырды? Лаббайктын мааниси эмне? Лаббайк Аллахумма лаббайк. Ya Allah, senin aldığına geldim. Ушунча күнөө менен жашап келген жашоомду таштап, мына сенин алдыңа келдим. Эми мындан кийин сага баш ийип жашайм. Сенин өкүмүңдү аткарып жашайм депчи. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бул Мекке менен Мединага келдик. Бул жактан эмнеге? Меккеден Алланы алып кетиш үчүн, Мединадан пайгамбарды алып кетиш үчүн. Меккеден Алланын өкүмүн алып кетиш үчүн. Мединадан пайгамбардын сүннөтүн алып кетиш үчүн. Меккеден Аллахтын сүйүүсүн алып кетиш үчүн. Мединадан пайгамбардын сүйүүсүн алып кетиш үчүн. Mekke'den La ilahe illallah'ını alıp kettiği için değil. Medina'dan Muhammedur Rasulullah'ını alıp kettiği için. La ilahe illallah 12 tamgadan turatken de. Muhammedur Rasulullah 12 tamgadan. Ökönü koysan 24 bulu deyin. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah her bir mu'mindan, her bir Müslümandan talap kılacak dedi. Ey mu'min, ey Müslüman, sen kim bol bağın? Mu'minsin, Müslümansın mı? Prezidentsin mi, deputatsın mı, ilimlisin mi, ilimsizsin mi, sportsmensin mi, dıykansın mı, mugallimsin mi, vraçsın mı? Sen özüңдүн жашооңду Аллахтын өкүмү пайгамбар Мухаммад алейхиссалату вассалам сүннөт жолун өткөргөн деп атат. Көрдүңүзбү? Мына ошондо сен бактылуу болосуң. La ilahe illallah бул биздин ички нерсе экен да, жүрөктөгү нерсе. Жүрөктөгү иман. Аны биз ачып көрсөтө албайбыз. Мухаммад Расул биздин сырткы нерсе экен да. Ал биздин сыртыбыздан көрүнүп турат экен да. Кимге окшоп турганыбыз? La ilahe illallah бул паспорт дейт. Мухаммад Расул виза дейт. Мына барыбыз умрага келип, виза басып келдик да, туурабы? Виза басылмаса, загран паспорт бар, келе албайбыз да. Демек Алла Таала бизге паспорт берип коюптур да. La ilahe illallah деп төрөлдүк да, мусулман болдук. Эми визаны бастырып калыш керек экен да, өлгөнгө чейинчи. Мына ушуну алып кеткиле дейт да. Мурда айтат эле, Меккеден Замзам, Мединадан курма алып кеткиле депчи. Аз техниканын өнүккөн заманасы болуп калыптыр. Азыр Сентрал мешке барсаңыз, Замзам деп аталган курманы 5 литрге аласың 1000 сомго. 1000 сомго 5 литр Замзам ушул Замзам, оригинал Замзамды аласың. Kurmanı türü var.
Азыр бул жак келбей эле замзам ичип курман жеп атабыз. А бирок эмнеге суу сап атабыз? Эмне жок болуп атат? Урматтуу, Аллахтын өкүмү жок болуп атат. Аллахтын сүйүүсү жок болуп атат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөт жашоосу жок болуп атат. Ошон үчүн урматтуу достор, келиңиздер, бир жакшы ниет кылып кетели бул жак келгенден кийин. Иншалла мен Меккеден ла иляха иллаллахны, Мединадан Мухаммад Расулуллах. Меккеден Аллахтын сүйүүсүн, Мединадан пайгамбардын сүйүүсүн алып кетем. Калган жашоомду Аллахтын өкүмү, пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөт жолунда жашаймын деген бир жакшы чечимдер менен кетебиз. Ошого баарыбызга бир жакшы ниет кылып коелу. Алла разы болсун, Алла таалам кабыл кылсын. Андай болсо билимге сөз берсек, ишини өзүнүн экотон сиздерге айтсам, анан кийин иншалла дагы улантабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Menimcha Alloh cheksiz to'g'ri bo'ldi. Payg'ambarga salom qo'ying. Alloh taolo barimizni yomon ko'zdan, yomon so'zdan Alloh saqlasin. Hamma aytganday эле maqsad Allohning diniga ko'tarilishda. Keyingilar tushunmaganlar o'ylay berayotganda bu qanday qarasini seldi. Azat aka bilan сөйлөшүп o'tirib qolamiz. Bir deputat bo'ladi deb o'ylaydi, bunday bo'ladi deb o'ylaydi. Kechga yotib Alloh taologa bunday aytganda ko'chada эле жүргөн бала элек да. Жүргөн ошак той болгон, мисалы финал эле жүргөн, тачкис болуп жүргөн, мындай болуп жүргөн. Бүгүн табакты да бар айланып атат, канча адамдар менен тааныштырып атасың, канча адамдарга кызмат кылып атасың депчи. Кайсы сенин неаматың депчи. Ошону да сезбейт экенбиз да. Бир өзү чемпион кылып койду, мындай карасаңыз, эми алдымдардын көзүнчө эмете албайбыз го, бирок бир өзү алым, мисалы, алым кылып койгондо эле кандай, мисалы, Макбулдан менен биринчи жол 2013-жылы ошо Бангладешке биринчи барганда вообще көчөдө жүрөбүз, биякта дамлалар бар. Биринчи жол даватка чыктык. Вообще түшүнбөйт элем да, алым десе делем, алым десе баягы жейт дегенде мындай деп баягы кара сүйлөнчү. Ошол жака Бангладешке 40 күнгө барып келгенден кийин жашоо өзгөрдү да затага. 180 градускачы. Алым деген не экен, кандай экен депчи. Бул жака келип эле алымдардын баркын көрүп атпайбызбы? Мисалы алым болбосо кыйын экен да. Биз деле мисалы 200 адамды алып нары бери эсип жүрүп аласың. По-любому алым болмойнчо болбойт экен да. Башка фирмаларды көрүп атпайбызбы? Алым жок эле келип эле алып келип эле эптеп септеп ачкалап сачкалап кетириш керек болот да. Эми мисалы машина иш кылабыз, телефон иш кылабыз дамла. Ал нерседен мисалы эми машина рынокто жок болуп койсо баазын көтөрүп койсок болот да. Телефон жок болуп калса кымбатыраак сыяктуу, бирок бул жолдо андай нерсе кылмаш керек деп ойлойм да. Биздин лидер умурабызды ачкандын максаты эми лично будан корыстный сел жок, акча табай дегенчи. Кудай буйрса чырайлуу кызмат кылып, сиздердин дуаңыздар менен, поддержкаңыз менен кандай кылып көрсөтөбүз да. Алла жолуна түшкөн акчаларды, кайрымдуулук иштерди. Агайларга Алла разы болсун, мисалчы. Келип, мисалы инелерибиз мынакей 3 күндөн бери жүрөт, ушундай чемпион болсо да кичипейли немелер. Бирок ушулардын артында канча адамдар бар. Агайлардын артында булар мээнет кылса, негизги максат аягында көрүп атпайсыз. Акчага көп кызып кеткенде эле көп байлар эзиме келет да. Белек байдын атын айтып эле коюп, үйүнө барса өтүп кеткенден кийин эле бир айдан кийин заводтун талашып туугандары ырчы болуп турду. Мына карасаң биз ошол үчүн чуркай беребиз, бегал, Бакансовке куда бегал да. Эч нерсе жок элечи. Ошон үчүн мындай карасак, Аллага шүгүр, интернеттен көбү жазып калат да. Дамбулалар деле жазып калат, биз бир барып келсек мындай ажыбач болуп бизди коюп койсоң же мындай кылып койсоң, спортсмендер жазат, толтуралар жазат, келе албайт. Бирок Аллах таала биз ушул жерге жазып коюптур да, рызкыбызды баардыгыбызды ушулдергечи. Биздин максат ошол эми, чырайлуу кызмат кылып, дамбулаларга сый-урмат көрсөтүп, Кудай буйрса. Канчалык максимально. Канчалык хадиске, мисалы, кээ бирөө белек бере бересиң тигинде мындай деп ойлойт, эми агай андай да, мисалы, агайга айтып атпайм. Бирөө мисалы улакка полный күчүн энергиясын салат да. Потому что ал жактан результат деле жок. Бирок ошого кызыгат да, хоббиси да. Эми биз пайгамбарыбыздын хадисин хобби кылып алсак, мисалы, сөзүн конкретно амал, Аллахтын өкүмдөрү жеңил болот экен да. Болбосо да мына биз таратып аткан акчалар, биз кылып аткан ишкалар деле бул күн түн уктабай келген нерселер агай. Канча угрожение, канча нерселер, канча давлениялар мисалы. Ошонун баарын бирок кыяматта иншалла алабыз деп эме кылып атабыз адам. Ошондой намерение менен кылып атабыз да иншалла. Ниетибиз түз болду. Мынакей умурага жаңы системаларды киргизип атабыз, Кудай буйрса, жылдан жылга башка жерден көзү көрбөгөндөрдү алып келип атабыз, коляскада отургандарды алып келип атабыз. Акырын Кудай буйрса, чырайлуу кызмат кылайын деген ой. Ошол эми Аллах таала өмүрүңүздөрдү жашооңуздар береке берсин. Адам карачын айта албаган, Алла карачын айта албайт деп коп. Ичине тамла, максат тамла. Улуг агайлар өз максат тамла менен келебиз деп да, убактыбыз болбой калып сизге түшкөн да. Машалла. Ошол тагдыр экен да. Дамла бир китеп берип жиберген. Ошо именно жазып, уруксат этсеңиздер, анан биз өстүн кичине белек, могу белек бар. Сөз.
Бұл жанағы чистый мук жанағы эме имам окуп атпай. Оригиналда бетинде копия сопия эмес. Агайлар үйүнө барганда иншалла харамда эстеп Не деген? намаз окуп турасыздар. Жай намаз. Харам деген имам жаз окуйт го. Мен гана тапшырып коеюн. Ошондо башталган. Неме экен да? Жай намаз экен да? Жай намаз. Улуга менен Улуга берейин. Кем улуга? Жылда ушинтип келип жүрүң. Алла разы болсун. Машалла. Улуга. Ошол элге кызмат, мамлекет кызмат кылып. Allahu akbar. Спортсмендерге үлгүлүү болуп жүрөбүз. Машалла. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Мындай дамылан китеби бар да. Максат дамылан китеби бар. Агайлар жакшы бердилер. Бериң мына. Каттуу болот. Сапарга барасыңар башка болот. Аттар менен жазып берди. Улууга кайдык азыр. Мен иштеп отурдум. Мынаны бул Куран жөнүндө кичине айтып коеюн. Мынау Hidayatul Kur'an деп атпайбы? Бул бизге эми бир китеп эле көрүнүп атат да сүрөт. Бирок мунун артында жылдап мээнет турат да. Мына ошо максаттагылар китеп жазганды биз билебиз да. Кичинекей чөнтөк китеп жазсаң алга өтө көп убакыт, өтө көп энергия, өтө көп адам сүйлөп кое бересиң. Жазганда ойлоносуң да, себеби ана бүт эл окуйт да. Ошон үчүн мына Кур'андын котормосу бул жөнөкөй эмес да. Мунун аркасында канча мээнет. Анан ошол китепти окуганыңызда ошол автордун ички дүйнөсүн таасир этет дейт да. Бул китепте ошол Максат Дамланын, ошо автордун ичиндеги такыбачылыгы, пикири, бүт ички фикири ушуга катталган да. Ушуну окуй берсеңиз, Дамладан алыс болсоңуз, Дамладан пайданы ала бересиз да ошон үчүн. Ошого бул китепти Куранды өзү негизи ар бир адам окуп туруш керек. Мисалы күнүгө 5 барак, 10 барактан акырын окуй бериш керек. Ошондо биз билебиз, дүйнө жөнүндө Аллах эмне деп атат, биз жөнүндө эмне дейт, акырет жөнүндө эмне дейт. Болбосо бир чиркеевдин канатына барып болгон дүйнөнү таң калып эле, максат кылып алып эле ушул жашоо экенин жүрө беребиз да. Ошого эми бул китепти берип аткандан максат бул жөн эле коюп туруп албасын. Муну сиздер режим кылып алыңыздар, киргизиңиздер программага, режимге. Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде. Күнүгө жок дегенде бир жарым саат окуп турсаңыздар, кийин рахматын өзүңүздөр айтасыздар. Дамла ошо айттыңыз эле башкача болуп атат депчи. Allah razı olsun. Kendi uluğa kaydık mı? Uluğa kaydık. Uluğa kay. Bana sizge ha? Uluğa kaydık anlaştıratmayın sizler. Biz Azat'a kaydık ha? Azat'a kaydık bana sizge ha? Damla özü veriptir. Hem bunu satıp alıştığınızda da mümkün ele. Bırak avtorun bergeni başkaça da. Kol yazılması. Kol yazılmasını veriptir maşallah. Ошол Аллах Таала өмүрүңүздөргө жашоонда береке берсин. Инелерибиз менен адамдарды билген кезде сапарга чык дейт го. Үчөөбүз 5 күндөн бери чогуу жашап атабыз Кудай буйрса. Алла инелерибизге да дуа кылып коюңуздар Кудай буйрса. Негизи Allah kabul kılsın. Allah'ım kabul kılsın maşallah. Allah razı olsun. Yaxşı kızmattan otur. Bilim tolkunlanıp, süyünüp, karavays bunda kız gece yaşaladı bu degen. Allah razı olsun maşallah. Süyünüşlü göz yaşı da bu. Allah razı olsun maşallah. Biroq o'sha suyunishdan chiqqan ko'z yoshdagi tozoqni otini o'chiradi ekanda. Süydürsün bilim tartışması. кээде дүйнөнү кубалап кетесиң, баягы жүрөктөр катып калат экен адамдар бизгечи. Биз шаарда өстүк мындай опасно, строго мындай алып жүрбөсөк, баягы бир шаарда Дубайда эле жүргөндөй болуп калат экен да. Бүгүн Алланын неаматы да агай. Мисалы 10 жыл мурун эле эчтеке жок агай. Ачка күндөр мындай бир пиязды турап жеп жүргөндөр Аллах Таала ошол нерседен кандай алып келип койду да, мындай карасак деле. Жоламан деле мисалы булар деле чемпион кылып койгон, бул Алла да. Allah. Силер деле дамылла кылып койгон, ушунча даража берип койгончу. Ушул жак алып келип койгон, биз ошонун неаматын сезбейт экенбиз да. Биздин максат Кудай буйрса дамылла мындай Кыргызстанда эле жүрө эле бир эптеп кызмат кылып жүрө бербеш да, мындай даже дамылла ушу Орто Азияга, Меккегечи. Кече максат дамылланын жанында да жүргөндө айттым да, дамылла 5 жыл мурун ким ойлоп турчу Мекке Мединада депчи. Эми жамааттарды тосуп чарчап тияк жүрбөй калып атат адамдар. Анан ал айттым да, Алла сен кадырсың дедим да, сен ушуну бизге ушул кызмат кылат деп алып келгенсиң. Болбосо башка бирөөнү деле алып келип койгон гочу. Толтура эле эме жүрбөйм, акырын дини менети. Аяга келип
Анан барды көңүлдөш байкелерим мындайчы. Кээ бирлерге мындай жакшы сүйлөйүн десең да сөз чыкпайт да эми. Кээ бир нерседе баягы тил менен айта турган нерсе, жүрөктө айта турган нерселер тил түшүндүрүп бере албайт экен да. Баарын да чын жүрөктөн жакшы көрөбүз, Кудай буйрса. Жыл сайын ушул жакка инелер менен эме болуп атат. Спорт чөйрөсүндө дагы дамда Кудай буйрса ошол жакка дагы менет жеткизип, ушу дават менетин Алла жолунда үйрөндүк да. Ушундай анан жакшы адамдар табыш кыйын экен. Канча сен көтөрүлгөн сайын ар кимдин ар кандай ойлору, ар кандай пикирлери, көрө албастык, ич тарлык чакчатты дагы. Ар кандай пикирлер. Азат агайдан кичине поддержка берип келем. Саясатка мындай деп кече жаттоо эмне Алла. Полный күч кубатын дем динге жумшайын дедим да. Канча мүмкүнчүлүк берген мисалы. Иштетиш керек экен адамда. Кээ бир мисалы жаш балдар бар, болгон күч энергиясын, байлыгын партияга бир нерсеге эле жумшап атат да. Аллах Таала көз алдында көрсөтүп келе атам ошо хадистерге амал кылганга мындай чын жүрөктөн болсо жеңил экен да. Мисалы кээде деле өзүңө Дубайдан бос магазинге киресиң да, кирсең бир $500-600 мындай кийип көрөсүң, жагат бирок баягы кымбат деп албай коесуң да. Мисалы агайларга, мисалы дамылалардын телефондорун алмаштырып коебуз. Мен Меккеден уккам да, жыл сайын машинесин алмаштырып турат экен алдындарын депчи. Анан определенный чоң устаздардын айфондорун жыл сайын алмаштырып турабыз. Анан ошодон кайф алам да агай мындайчы. Allah razı olsun maşallah. Allah балдарыңызды келе турган урпактарда алим хафиз кылсын. Игиликке жетип атканыбызда анан өзү умраны дамылар чынкен 100% ким чын жүрөктөн аткара турган болсочу корголбойт, берекелүү болот дегенчи. Жылдан бери келип атабыз. Дубайда жылдан жылга өсүш болуп атат. Алхамдулилlah. Дүйнө жактан дагы, бүттүк жактан дагычы. Алхамдулилlah. Кудай буйрса сиздерди уят кылбайбыз эми. Ар бир көргөндө билим менен, иним билим менен, шакиртим деп сыймыктана турган эмелерден кылабыз да иншалла. Иншалла. Анан мына берде дамыларыбызда таластык байкелебиз отурат. Мына Эсен аке. Эң биринчи жолу 2013-жылы чогуу даватка чыкканбыз да. Машалла. Алла анан айтып, эзекең тамашалай берем да. Сиздин таласта эми Аллах Таала ушундай даражасын көтөргөн адам да, бирок көрө албайт экен да. Ушун кыргыздын душманы кыргыз деп айткан чын экен да. Эми биздин ниетти түз Алла көрүп турат го. Акырын менеттер боло берсе иншалла. Көп жардам берет мисалы. Биз бирдеке иш кыларда кээ бир нерселер көрсөтүп кылабыз да мында. Мисалы атайын кээ бир семьялар бар, жетим жесирлер бар. Аларды көрсөтпөйбүз да. Анан кээ бирлерде наркы беркелерге барасың эми. Там поддержка кылып койбойдун, спортсмендер минип коёт дегенде мындай. Эсен ачке отурат, постоянно отказ кылбайт да. Уялбай эле бетти тылтыйтып эле чала бересиң да. Ачке так баштасаң давай депчи. Сизге да Аллах Таала өмүрүңүзгө жашооңузга береке берсин. Алла сиз айттыңыз го, адам аралчылык айта албаган. Алла аралчылык айта албайт депчи. Кудай буйрса, ошо бир жайнамаз бар болчу, ушуну дагы Эсен ажыга тапшырып койдук иншалла. Машалла. Барганда эстертикчи. Хадия. Ошо дамыл айткандай хадиялар аркылуу эме болот экен да. Hadiye bергilе ортодо мухаббат болот деген да пайгамбар. Тахаббу. Эми эмне калды? Берде. Умрада негизи мындай сыртынан карагандачы оңой көрүнгөн менен ичинде внутрь кирип алгандан страшно кыйын экен да. 100 адам деген агай 100 адам экен да. 100 характери бар да. Келип ал дейт мындай тигинде мындай ошонун баарына чыдап мисалчы. Анан эми колубуздан келишинче максимально уят кылбаганга эме кылып атабыз. Мисалы дамылаларга баян бардыгын эле бергенбиз. Эми кичине болсо да буну Азамат Шейхке кичине курай иштегенчи. Allah razı olsun. Бул кыздары менен келген. Кыздарын келгенден кийин бир жумадан көрдүк окшойт. Кече Азамат бул биздин Машалла, Алла кабыл. Калгандарын дамлаларга бергенбиз эми эмеге. Жакта не бар мен сумка. Сумкам сыр сандыкта да. Allah razı olsun. Bizge kereği жоқ inşallah. Aldık. Kul alıp atağız. Aşıkça altışadı. Бар экен муну Жомарт Шейхке эме кылып койгон. Динге кызмат кылып аткан. Иншалла. Алла өмүрүңүзгө жашооңузга береке берсин. Мабрук. Белек алгандачы мабрук деш керек. Берекелүү болсун. Алла берекелүү кылсын. Кудамалар ушундай болот да мындай. Менет жолунда мисалы даватчылар акча төлөнбөйт, эчтеке нерсе жок, мисалы чыгып көрөлөйүн. Алла үчүн. Мен постоянно мындай менет кылып да мындай эч интерес жок да агай. Барып бирөөнү айтып жаңы агайга айтып берип аткам да. Барып такылдатасың мисалы. Только ради удовольствия. Мисалы башкалар деле диний жүргүзүп атат, бир аягында бир нерсе бар да жыттанат да. Хаят сахван окуп, наркын окуп, анан даватчылардын жашоосу ушу немеге туура келет экен да, сахабалардын жашоосуна. Бирөө мактабайт, бирөө кагаз сурабайт, только менет.
канткенде ушул Азат агай намаз окуп калат, канткенде улуу агай намаз, канткенде билим оң болуп калат. Бардыгынын максаты ошол да. Ошолорго менет кылып аткан дамылаларга Алла разы болсун. Абдулбакыр дамыла бардыгына мындай караса негизи алымдардан эми акырын иштеп неме кылып атат, кызмат кылайык деп. Алымдарга эч жактан неметилбейт да. Арча бешикте жыл сайын канча алымдар бүтөт да мындай мисалы сен. Байдын балдары биздикилер байдын балдары баары Лондондо тиякта биякта жатагай. Көбүнчө алымдарды урматтайык, сыйлайык Кудай бирде. Көп нерсени алымдардан үйрөнүп атабыз. Билбеген нерсебиз көп. Жакшы күндөр, такшы түндөрдө Аллах Таала насип этсин эми. Амин айтканыңыз болсун. Волнениеда жүрөм да, толкун неме жоламанда суруп атпай бүгүн не башкачасы го депчи мындай. Алланын нематын сезип атам да бүгүн негедир ушундай болуп атат да. Ошол агай Аллах Таала өмүрүңүздө жашооңузга береке берсин. Анча-мунча кызмат болуп атканда кемчиликтер кетсе кечирим сурайм. Алла разы болсун. Кудай буйрса барып ушул жерге насип этсин. Жаман сөздөн Алла сактасын. Алланын делегаттары, Алланын коноктору деген. Эртең улуу агай кетип атат, үйүнө аман эсен жетип алсын. Жыл сайын Жолда бизге кошулабы же түз кетип калабы? Жолда